Praise the Lord, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद. Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Lord, hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद. Praise the Lord, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Surabane shamanagadaga shabanadunadegadibalabura. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद. आमीन, हालेलुया. उनसे सबसे प्रभु को महिमा करे, महिमा करे, महिमा करे, प्रभु की स्तुति करे. हालेलुया. धन्यवाद 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 धन्यवाद. प्रभु हमारा हालेलुया सब कुछ है. हालेलुया. प्रभु महान है. हालेलुया. आराधना का योग्य परमेश्वर की हम स्तुति करते, हम आराधना करते. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद. हालेलुया. यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो. हालेलुया. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर. हालेलुया. तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी. सुंदर सुबह की समय मान के चरणों पर मानते प्रभु. आमीन, हालेलुया. आज के समय हालेलुया पूरे विश्व में, आमीन, देश भर में जो भी है हालेलुया भवन के अंदर जो भी आराधना सभा हो रहा है, सारे परिजनों के साथ मिलकर मुझे भी परिवार के साथ स्तुति आराधना करने में सहाय रहे कि हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु. हर एक विषयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते. हालेलुया. आज की आराधना सभा को आशीष कर. हालेलुया. जहाँ जहाँ आराधना सभा आज का दिन हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक जहाँ हो रहा है, हालेलुया, हर एक भवन को तू आशीष कर. हालेलुया. हर एक विषयों के अंदर तेरी महिमा प्रकट कर. हमारे देश को तू उतार ले. आमीन, हालेलुया. हमारे हालेलुया शहरों को तू छुटकारा दे. तेरी महिमा हमारा विश्व में, हालेलुया, देश में, हमारे राज्य में, हालेलुया, हमारे शहर में, गाँव में होने के लिए हम प्रार्थना करते. आमीन. कर्तावे अलगे കാലം കർത്താവേ ഹാലേലൂയ ലോകം മുഴുവനും ഹല്ലേലൂയ ദൈവമോട് ഒരുമിച്ച് ഭവനങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവേ അടിയങ്ങൾക്കുമായ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ ഭവനത്തിൽ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവിന്റെ വചനം ഘോഷിപ്പാൻ തന്നിരിക്കുന്ന വൻകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് സകല വിഷയങ്ങൾ മേൽപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് ആ ദേശത്തിനായി പഠനത്തിനായി സ്തോത്രം. ദൈവകൃപയിലൂടെ മേലും പകർന്നാട് പകൽക്കാലം പാടുവാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അവിടുത്തെ കൃപ ചെയ്യും. കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന ഓരോ ശീലങ്ങൾക്കും അത് അനുഗ്രഹമായി മാറുവാൻ സ്വർഗ്ഗമിടയാക്കും. हालेलुया. जो हमको देखते हैं, हमको ध्यान करते हैं, हमको जो ग्रहण करते हैं, हालेलुया, हमको जो सुनते हैं, हर एक को यीशु मसीह के नाम से महाशुभ देते प्रभु. तेरी महिमा तो प्रगट कर, तेरी सामर्थ्य में भर दे. आत्मा की सामर्थ्य में, आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ने की बात है. सारे आदर मान महिमा जलाल हम आपको देते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण करो पिताजी. आमीन, 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 आमीन. आयम गीत गाकर हम परमेश्वर की हम स्तुति करें. परम पिता की हम स्तुति गाएं. वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा. परम पिता की हम स्तुति गाएं. वो ही है जो बचाता हमें, उसके आसनों में आनंद आए, उसके चरणों में धन्यवादे. उसके आसनों में आनंद से आए, उसके चरणों में संगीत गाते खुशी से. मुक्ति चट्टान को जयलन करे. परम पिता की हम स्तुति गाएं. वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं. वो ही है जो बचाता हमें, हमारा परम पिता तारस गाता है सर्व सदा. वो
दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की खतरों में जोड़ा नहीं हमें। उसने दी तसल्ली, दुनिया की खतरों में जोड़ा नहीं। खालिद दूध का नाम का दिया, मोती हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम हालेलुया। वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। जन्म की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीस निकाला हमें। सर्वाह की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीस निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसका रहे। परम पिता के हम हालेलुया। थैंक यू जी। वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता के हम धन्यवाद। वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया हुक्का की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाके तुझे हमें की चट्टान को जल करे। परम पिता के हम स्तुति गाए, वो ही है जो बताता हमें। परम पिता के हम स्तुति गाए, वो ही है जो बताता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, रस गाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, रस गाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम इतनी उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता के glory hallelujah। थैंक यू जी। आवाज से गाइए हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की कदरों में जोड़ा नहीं। माँ की तरह
तसल्ली, दुनिया की कदरों में छोड़ा नहीं, खालिस तुमने कलाम का दिया और भी हमेशा की जिंदगी पर हमें 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 वो ही है जो बचाता हमें परम पिता की स्तुति गाए हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया पूरा बल कंधर छुड़कर हाथ करे पिता की हम स्तुति गाए वो ही है जो बचाता हमें सर्वाधिक मानिंद ढूंढा उसने पापों की कीच निकाला हमें मानिंद ढूंढा उसने पापों की कीच निकाला हमें हमको बचाने को जान अपनी दी ताकि हाथ में हम उसका रहे पूरा बराद गरीब अंदर देव प्रौढ़ी करते हम तेरे महाराज पूरा राज बराद गरीब अमीरा के हम वो ही है जो बताता हमें घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे पैरों पर उठाया उठा की तरह हमको चोट न लगे परम पिता की आमीन आमीन ग्लोरी ही है जो बताता हमें परम पिता की हम स्तुति गाए हालेलुया हमारा दीन हम दीन प्रौढ़ रमरे राज हमारा बलदेव प्रौढ़ रम धर बहुड़ कराज करी दाराज देव प्रौढ़ मेरे गदे हाज करी दल हट करी गंगल बहुड़ारा ईगा मारे करा दे हालेलुया धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया इड़े कोल तेरी बात चरवाहे की तरह तूने माने छुड़ा हालेलुया भावों की कीच से हमको तूने उभारा हमको छुड़ाया हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा हम तेरी स्तुति करते हम तेरी आराधना करते प्रभु हालेलुया बलबल शब्दरे उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा
धन्यवाद। मिलकर गाइए हालेलुया, हाथ उठाते हुए ताड़ी बजाते हुए प्रभु को महिमा करे। हालेलुया, वही आराधना का योग्य। आमीन। यीशु ने किए वो उपकारों को स्मरण करते हुए हालेलुया उसकी धन्यवाद करे, उसकी आराधना करे, उसकी महिमा करे, उसके नाम की हम ऊंचा करे। रिबाला बरिश कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान हमें। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद। तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद। पूरी खबर शब्द तूने किए हर एक उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। मिलकर गाइए। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, वही वरदान हमको दे। धन्यवाद के साथ ग्लोरी हालेलुया, हाथ उठाते हुए तेरी महिमा। यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति। हालेलुया, ആമേൻ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ വാഴ്ത്തുക. നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുക. നീ മാത്രം സ്തുതിക്കുകയോ, നീ മാത്രം ആരാധനയ്ക്കുകയോ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം, എല്ലാ നന്മകൾക്കായി സ്തോത്രം, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം। सारे उपकारों के लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। तो क्या आराधना का योग्य। हालेलुया, हम तेरी स्तुति करते, हम तेरी आराधना करते प्रभु। हालेलुया हालेलुया, तू ही सच्चा जिंदा परमेश्वर। हालेलुया, ജീവിക്കുന്ന ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ ഉറപ്പ്, ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം ഹല്ലേലൂയ അങ്ങ് നീ മാത്രമാണ്. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം അത് വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുക പ്രതിഫലം വാങ്ങുവാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ, കൃപ നൽകണമേ. രാജകരൗദ്യം. ആമേൻ 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 ആമേൻ. हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं
करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की अमीन घाटियों में दूंगा तेरा, आंसुओं की अमीन हाथ न छोड़ूंगा। अमीन सभी तुझको भूलेंगे तभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हालेलुया। करता हूँ मैं, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आमीन, हालेलुया। हर एक चिंता प्रभु पर छोड़ दे, प्रभु पर छोड़ दे हर एक चिंता। आमीन। गाड़ियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की धन्यवाद, हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ, കലങ്ങുന്നതെന്തിനു നീ. കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ, കലങ്ങുന്നതെന്തിനു നീ. കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ. കണ്ണുനീരിൻ്റെ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ. എൻ്റെ മഹത്വം കാണുക നീ, എൻ്റെ കയ്യിൽ തരിക നിന്നെ. എൻ്റെ മഹത്വം കാണുക നീ, എൻ്റെ കയ്യിൽ തരിക നിന്നെ. എൻ്റെ ശക്തി ഞാൻ നിന്നിൽ പകർന്നു, എന്നും നടത്തിടും കൃപയാൽ. എൻ്റെ ശക്തി ഞാൻ എന്നും
നടത്തിടും കൃപയാ കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ കലങ്ങുന്നതെന്തിനു നീ കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ കലങ്ങുന്നതെന്തിനു നീ കണ്ണുനീരിൻ്റെ വിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ ഇല്ല ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാവരും നിന്നെ മറന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ മറന്നിടുമോ എല്ലാവരും മറന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ മറന്നിടുമോ എൻ്റെ കരത്തിൽ നിന്നെ വഹിച്ചു എന്നും നടത്തിടും ധരയിൽ എൻ്റെ കരത്തിൽ നിന്നെ വഹിച്ചു എന്നും നടത്തിടും ധരയിൽ കരുതുന്നവൻ കലങ്ങുന്നതെന്തിനു നിയമേ പരപരിഷന്തരേ കണ്ണുനീരിൻ്റെ അമേ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുക ഇല്ല ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുക ഇല്ല ഞാൻ നിന്റെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവമല്ലയോ അത്ഭുതം ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ലയോ കടലിലും വഴി തുറക്കാൻ ഞാനെന്നും ശക്തനല്ലയോ ചെങ്കടലിലും ശക്തനല്ലയോ കരുതുന്നവൻ ചേർന്ന് പാടിയാട്ട് െന്തിനു നീ സമർപ്പണത്തോടെ ദൈവം നമുക്കായി കരുതും കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവൻ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളും കർത്താവിന്റെ കരത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുക അവനെ കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിലും അവൻ നിന്നെ കൈവിടാത്തവൻ ഹല്ലേലൂയ യാസുക്കി തരായിയോ മേ ആസുക്കി ഗാണ്ടിയോ മേ തുझे ना छोड़ने वाला परमेश्वर കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വര Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 हमको ये खरीदना करता हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर हमारे चिंता हमारे विचार वजह कहता है तेरा बोझ प्रभु पर आए तेरा बोझ प्रभु पर आए वो तुझे संभाले वो तुझे संभाले खबर संभारा विराज यीशु कहता है हमें मेरा छुआ लेते हुए खाते हुए मुझसे सीख मेरा छुआ हल्का मेरे छुआ हल्का संसार जो छुआ देते वो बोझ तुम्हें दबा देते तुम्हें झुका देते हैं तुम्हें खत्म तुम्हें मिटा देते हैं हर लेकिन आंसुओं की तराई हो मैं तुझ
तुझे कभी ना നീ എൻ്റെ മഹത്വം നീ കാണും. നീ എൻ്റെ കരുതലേക്ക് നിന്നെ തരിട്ടത്. യെസ്, प्रभु कहता है मेरी महिमा तू देखेगा जब मेरे हाथों में तुझे अपने आप तुझे करेगा और मेरी शक्ति मैं तुझ पर ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും. ഞാൻ നിന്നെ കരത്തിലെടുത്ത് നിന്നെ നടത്തും. എവിടെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു, എവിടെ നീ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു, അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നിന്നെ മാനിക്കും. मेरी शक्ति यहाँ निंदे में मेरी शक्ति में तुझको मैं तुझे चलाऊंगा इस जगह जिस स्थान पर तुम अशक्त उसी स्थान पर मेरी शक्ति, परमेश्वर कहता है मेरी शक्ति, मेरे अभिषेक, मेरी सामर्थ्य में तुझ पर उसी स्थान मेरे अनुग्रह, मेरी कृपा में मेरे हाथों में उठाते हुए मैं तुझे चलाऊं. विश्वास करने वाले मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु के हाथों में समर्पण. अब्राहम कब्र में, अब्राहम कब्र में आज भी अद्भुत कार्य करने के लिए जो सक्षम है. यस, लाल सागर में इस्राएलियों के लिए मार्ग पड़ा, रास्ता दिया, कैसे आगे बढ़े. पीछे हटने पर दुश्मन में सत्यानाश, ना तो देने ना भाई जाना है. सामने लाल सागर कैसे पार करें. विश्वास करने वालों के द्वारा सब कुछ, विश्वास करने वालों के द्वारा सब कुछ संभव. वो परमेश्वर आज भी कार्य करने के लिए हमारे हाथों, हमारी आंखों को बंद करते हमारा जीवन को संपूर्ण समर्पण करें. प्रभु की हुजूरी में ദൈവകരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കും, നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളും വേദനകളും കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക്. ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നുവോ, ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു, എല്ലാം മറന്ന് ദൈവത്തെ മുമ്പിൽ നിർത്തി സകല വേദനകളും, നിന്നെ അലട്ടുന്ന, നിന്നെ പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന, നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളും വിട്ട് യേശുവിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് നിന്നെ തന്നെ പറയുന്നത്. എൻ്റെ മഹത്വം നീ കാണും, എൻ്റെ മഹത്വം നീ കാണും. അതെ, പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില ജീവിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ മഹത്വം നീ കാണും. मेरी महिमा तू देखेगा, आत्मा कह रहा है मेरी महिमा तू देखेगा. प्रभु के हाथों में हम समर्पण करें. आइए हम प्रार्थना करें. आगे की वचन की सच्चाई के लिए प्रार्थना. हमारे विश्व की हर एक राज्य देशों के लिए हम प्रार्थना. हम जिस जिस स्थान में, जिस शहर में, गांव में, जिस इलाके में, जिस सोसाइटी में, इस इलाके के लिए, शहर के लिए हम दुआ. हम जिस देश में, उस देश के लिए, उस देश की अधिकारियों के लिए, राजकर्मियों के लिए हम प्रार्थना करें. ये हमारी जिम्मेदारी, ये हमारा कर्तव्य, ये हमारा उत्तराधिकारी. നമ്മായിരിക്കുന്ന ദേശത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മായിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി, ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടി, ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇതിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കളെ ഓർത്ത്, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, അധികാരികളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥനപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമുക്ക് കടമയുണ്ട്. हमको आए हम मिलकर प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, हम तेरा उपस्थिति में आए, ईद गाकर तेरी स्तुति महिमा करने में हमें समय रखने. धन्यवाद हर एक तेरे उपकारों के लिए. हमको धन्यवाद क्योंकि महान, क्योंकि सब कुछ करने वाला. आज आपके हाथों में हम अपने आप को
मेरे परिवार, जो मुझे सुनने वाले देखने वाले हर एक प्रियों को और आगे के समय जितने लोग सुनने वाले हैं देखने वाले हर एक को आपके हाथों में हमारे विश्व के हर एक देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे भारतवर्ष के लिए धन्यवाद, हमारे अधिकारियों के लिए, हमारे राजकर्मियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं आपके हाथों में। खास करके प्रभु दिनों में काफ़ी समय से हालेलुया 100 दिन से भी ज़्यादा बीत गए प्रभु। कोरोना महामारी से पूरा विश्व घबराहट होती, हमारा भारत भयंकर घबराहट होती, धर्म में जनता बहुत डर के मारे कोई बाहर नहीं निकलते। ऐसे हाल बीमारी बढ़ रहा, मृत्यु क्या कर बढ़ रहा है, कोई किसी के काबू में नहीं रहता। इधर उधर रहने वाले हमारे हर एक प्रभु की संतान के परिवार के लिए, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए धन्यवाद करते हैं। उनको संभाल हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे इलाके में प्रभु तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा जानते हैं प्रभु। हम तो कुम्हार है, हम सृष्टि है तो सृष्टि करता है, तो जैसा चाहे वैसा हमें तोड़ मरोड़ कर ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവ്, ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടികളാണ് നീ സൃഷ്ടാവ്, ഞങ്ങൾ മണ്ണാണ്, ഞങ്ങൾ കളിമണ്ണാണ്, നല്ല കൃഷകനാണ്. തീർത്ഥപ്രകാരം ഞങ്ങളെ പണിയാം. ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തോട് കരുണ കാണിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളോട് മനസ്സലിക്കുക, ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളോട് കൃപ കാണിക്കുക. അവരുടെ കൃപ പകരണം. മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ ജനത്തെ വിടുവിക്കുക. അധികാരികൾക്കായി സ്തോത്രം, ഭരണകർത്താക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് ചുറ്റുമായ നഗരത്തിൽ എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കുമായി സ്തോത്രം ചെയ്ത് പാർക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി, കുടുംബങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കും. പാതകളെ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. നിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിരൂപണങ്ങളെയൊക്കെ കീറി മുറിച്ച് അന്തിമഞ്ഞകൾ വേർപെടുവിക്കും വരെ തുളച്ചിട്ടില്ലെന്ന ഈ വായുത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിലേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ചെത്തേണ്ടിടത്ത് ചെത്തി വെട്ടേണ്ടിടത്തും വെട്ടി ഞങ്ങളെ കഴുകി അങ്ങയുടെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഞങ്ങളെ പണിതെടുക്കണം. वचन की द्वार को खोल, जो वचन तेरा है, जो स्वर्ग में स्थिर है, हृदय की विचारों को, संधिमज्जाओं को गुदे गुदे अलग अलग खत्म, अतिशीघ्र चलने वाला और दो धारी तलवार से भी तेज, हमें पवित्र करने वाला, जो हालेलुया हमको जो काटते हैं, हमको जो छाटते हैं, हमें हालेलुया वचन के द्वारा हमें पवित्र आपके हाथों में को हमारे ऊपर ध्यान देने वाले, सुनने वाले हर एक प्रियों के लिए धन्यवाद। वचन के माध्यम से तो हमसे बातें पवित्र आत्मा हमको छू ले, और जो कोई बीमार, जो कोई निराशा में हो, परेशानी में हो, यीशु मसीह के नाम से चंगाई की हम घोषणा करें आपके हाथों में. മാനസികമായ തകർച്ചയിൽ ഭാരത്തിൽ വേദനയിലായിരിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിടുതൽ കൽപ്പിക്കും. വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഇടപെടും സംസാരിക്കും. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ, യേശു മസീഹ് നാം से ആമേൻ 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 ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर पिता की नाम की महिमा हो. आज इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की माँ हालेलुया कलाम को लेकर आने के लिए वचन करवा दिया. विश्व भर में हमारे भारतवर्ष के अलग अलग जगह पर मसीह लोग इधर उधर तितर बितर रहते हैं. हर एक परिवारों के अंदर जो आज की आराधना सभा हो रहा है, उसके साथ मिलकर हमें भी इस अवसर प्रभु ने दिया. हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. പകൽക്കാലം ലോകം മുഴുവനും രാജ്യം മുഴുവനും നടക്കുന്ന
വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഭവനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബമായി കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവ് നൽകി തന്ന വൻ സൗഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അല്പസമയം നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ദൈവവചനം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഇടപെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. 84-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കാനിടയായി. വലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹല്ലേലൂയ സങ്കീർത്തനമാണ് 84-ാം सङ्कीर्तन। 84 भजन संगीता आमीन हालेलुया। आज जो है हम सबको सुपरिचित है, वो आशीष से भरा हुआ है। आमीन। इन भजन की हालेलुया कई बातें, कई आयतें हम ആമേൻ सीख चुके हैं, हमको बाइहाट है। हालेलुയ। നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള അനേകം കാര്യങ്ങൾ, അനേകം വചനങ്ങൾ കാണാപ്പാടമാണ്. എന്നാൽ പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ഇടപെടുവാൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ദൈവകരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. കർത്താവേ, നീ ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज तुम मुझसे बातें कर। हालेलुया। हम प्रार्थना के साथ जब बैठेंगे हालेलुया जरूर परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भजन संगीता 84 भजन संगीता के अंदर कोरह वंशियों के द्वारा लिखा गया हुआ भजन संगीता है। इस भजन संगीता के हालेलुया इतिहास में जब हम जाएंगे तो कोरह वंशी, जो कोरह के पुत्र लोग, उनके जो पिता जो कोरह और अभिदान और आमीन हालेलुया, ऐसा लोग मूसा के समय पर परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। मूसा और हारून के खिलाफ बलवा किया। बलवा करने के कारण परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर उंडेला। जब परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर उंडेला, भूमि आमीन हालेलुया पृथ्वी टूटकर उनको खा गया और जो लोग बचा था उसके पीछे परमेश्वर के क्रोध की आग। ये सारी बातों को देखते हुए इस कोरह के पुत्र लोगों ने आमीन हालेलुया, आमीन आमीन हालेलुया, आमीन परमेश्वर की तंबू की, आमीन मिलाप वाला तंबू की सिंगड़े पर जाकर, निवास स्थान की सिंगड़े पर जाकर पकड़ लिया, क्योंकि उसने बच नहीं। मतलब मेरा पिता पाप किया, बलवा किया, उसके समान हमको नहीं बनना। परमेश्वर का क्रोध उन पर उंडेलते हुए ये पुत्र लोगों ने देखा। हालेलुया। ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം, ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം മത്സരികളായ അബിദാൻ, കോരഹ്, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, ആ ഒരു ടീമിനോട് കൂടെ അവർക്കെതിരായി ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ജ്വലിച്ചപ്പോൾ കോരഹിൻ്റെ മക്കൾ, കോരഹിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ തിരുനിവാസത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളെ ചെന്ന് കയറിപ്പിടിച്ചു. യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളെ ചെന്ന് കയറിപ്പിടിച്ചു. അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഇവരോട് കൂടെ നിന്നാൽ ഞങ്ങളത് നശിച്ചു. സങ്കീർത്തനം 2-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം, ഭജൻ സംഗീത 2:12 में जरा पढ़िए। भजन संगीता 2:12। पुत्र को चुमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे, हाँ तुम मार्ग में नष्ट हो जाए, क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने पर है। हाँ आमीन। अन्य है वे जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर का पुत्र पर है। നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് പുത്രനെ ചുംബിപ്പിൻ. പുത്രനെ ചുംബിപ്പിൻ. നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പുത്രനെ ചുംബിക്കണം. പുത്രനെ ചുംബിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം വളരെ ക്ഷണത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്നു. ആർക്കും അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിയത്തില്ല. ആർക്കും അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സാധ്യമല്ല.
ആർക്കും അതിനെ ഒതുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ആരും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകത്തില്ല. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും പുറത്തു പോകാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ ആർക്കാണ് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയുന്നത്? ഇസ്രായേൽ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ മിസ്രയീം ദേശത്ത് അടിമകളായിരുന്ന സമയത്ത് 10 ബാധകൾ യഹോവയായ ദൈവം മോശെ മുഖാന്തരം മിസ്രയീം ദേശത്തായി 10 ബാധകളായി. നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 10 ബാധകളെ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: ഞാൻ ഒന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാനത് നിവർത്തിക്കും, ആരത് തടയും? ഒന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു. एक बात मैंने निर्णय लिया, एक बात के लिए मैंने निर्णय लिया, मैं वो करूंगा, कौन उसको रोक सकता है? ആരതിനോട് ഹല്ലേലൂയ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി ആർക്കും സാധ്യമല്ല. कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा। ये अंतिम समय है मेरा प्रिय, ये अंतिम समय है। क्षण भर में नाश आ पड़ेगा, क्षण भर में नाश आ पड़ेगा। कौन उससे बच सकता? कौन उससे बच सकता? इसलिए वचन हमको चेतावनी दे रहा है, तुम मार्ग में नाश न हो, नष्ट न हो, इसलिए पुत्र को चुमो। एक बार और पढ़िए, इसलिए पुत्र को जो पुत्र को चुमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे, तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाए. നിന്റെ ഈ ജീവിത യാത്രയിൽ നീ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്നത് എൻ്റെ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ദീർഘക്ഷമയെ നാം പരീക്ഷിക്കരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ദീർഘക്ഷമയെ നാം പരീക്ഷിക്കരുത്. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നാം മത്സരിക്കരുത്. ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന സകല സംഭവങ്ങളും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തീകരണമാണ്. അതിനോട് ആരെല്ലാം എതിർത്താലും, അതിനെ ആരെല്ലാം അനുകൂലിച്ചാലും, ആരെല്ലാം അതിനെ വിമർശിച്ചാലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല. വചനം പറയുന്നു, കർത്താവ് പറയുന്നു, ഒന്ന് ഞാൻ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാനൊന്ന് നിശ്ചയിച്ചു, ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു, ഞാനത് പ്രവർത്തിക്കും, ആരത് തടയും? ദൈവം ഉറപ്പിച്ചതും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചതുമായ കാര്യത്തെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എത്രയോ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഇതുവരെ ആരുടെ കണ്ണിൽ പെടാത്ത, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത നിസ്സാരമായ ഈ ഒരു വൈറസിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ ഒരു ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കും നിന്റെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിനും നിന്റെ ബുദ്ധിക്കും നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടും സാധിച്ചിട്ടില്ല, സാധിക്കുകയുമില്ല എന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ദൈവം അത് നിശ്ചയിച്ചു, ദൈവം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിപ്പാൻ, നിന്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ നീ നശിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പീൻ, പുത്രനെ ചുംബിപ്പീൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ പാപം ദൈവം സഹിച്ചു മടുത്തു. എന്നിട്ടും വചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവൻ ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നു എന്നാണ്. അവൻ പിന്നെയും ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നു, നമ്മളോടെല്ലാം ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നു. സകല മനുഷ്യരും സകല ജാതികളും രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് കരുതി എൻ്റെ ദൈവം, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവ്, ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവം, സ്തോത്രം, അവൻ ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ദീർഘക്ഷമയെ നീ പരീക്ഷിക്കരുത്. ഇന്നാകട്ടെ, നാളെ ആകട്ടെ, മറ്റന്നാളാകട്ടെ, അടുത്ത മാസമാകട്ടെ, അവർ വരട്ടെ, ഇവർ വരട്ടെ, എന്നിട്ടാകാം എന്നാരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി. ഈ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിപ്പാൻ, വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിപ്പാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായ ആലോചന പറയുകയാണ്.
ആമേൻ. മോശയോടും അഹറോനോടും മത്സരിച്ച കോരഹും കൂട്ടരും ദൈവത്തിന്റെ കോപം ക്ഷണനേരത്തിൽ ജ്വലിച്ചു. ക്ഷണനേരത്തിൽ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ദൈവത്തിന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു. ആരുടെ നേരെയാണ് ജ്വലിച്ചത്? മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് 10 ബാധകൾ അയച്ച് ഹല്ലേലൂയ ചെങ്കടൽ കടന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് നേരെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരും ഒഴിവ് കഴിവുള്ളവരല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കർത്താവ് നേരത്തെ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കും. പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ള അനക്കം കാണുമ്പോൾ ആ സ്പർശനം, ആ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ഥാനത്ത് അതിൻ്റെ ഉരസ് കൊണ്ട് ഉരച്ച് ആരെങ്കിലും അത് ഉരസി പോകുമ്പോൾ അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രതലത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഉരസിൽ നിമിത്തം മറ്റ് ഉള്ള അനക്കങ്ങൾ, ശബ്ദങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉരസലിൽ കൂടെ അതിന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തോ അപകടം മുമ്പിലുണ്ട്. അത് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കും. ലോക സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രിയരെ, പുത്രനെ ചുംബിക്കുക. പുത്രനിൽ കൂടിയല്ലാതെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് ഇല്ല. 84-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരായ കോരഹപുത്രന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ, തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം. അതെ, ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനിവാസം, ദൈവം വസിക്കുന്ന ഇടമായ പഴയ നിയമ ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തിരുന്ന ആമേൻ ആ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരമാണ്. അവർ അതിൻ്റെ വർണ്ണങ്ങളെ, അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ, അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയെ വർണ്ണിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് അതിനകത്ത് കയറാൻ പ്രമാണമില്ല. നമ്മളൊരു കാര്യം വളരെ ചിന്തിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. അവർക്ക് അതിനകത്തോട്ട് കയറുവാൻ പ്രമാണമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്തന്മാർ പറയുകയാണ്, ആ ഭക്തന്മാരായ ഹല്ലേലൂയ ആ കോരഹപുത്രന്മാർ പറയുന്നു, സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ, തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം. ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മനോഹാരിത കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ ആരാധനയ്ക്കായി കടന്നു വരികയാണ്. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഭക്തന്മാർ അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. യഹോവേ, സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമേ, യഹോവേ, നിന്റെ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം. എൻ്റെ ഉള്ളം യഹോവയുടെ പ്രാകാരങ്ങളെ വാഞ്ചിച്ചു മുഹിച്ചു. പ്രാകാരങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ സന്തോഷം അതിനകത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്കറിയില്ല. അവർക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പ്രമാണമില്ല. പ്രൈസ് ലോർഡ്, പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാകാരങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ സന്തോഷം. എബ്രായ കർത്താവ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ധൈര്യം തരികയാണ്. എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാകാരത്തിലല്ല, ധൈര്യത്തോടെ നാം കൃപാസനത്തിനടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിനടുത്തേക്കാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ 2-ാം വാക്യം വായിച്ചാൽ, मेरा प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला. हाँ हाँ,
मेरा तन मन, मेरा शरीर प्राण आत्मा मिलकर परमेश्वर को पुकार रहा है। दूर से मैं देख रहा हूँ उस पवित्र निवास का पवित्रताई और उसकी मनोहारिता को, उसकी सुंदरता को, उसकी खूबसूरती को मैं दूर से देख रहा हूँ। उसके आंगनों को देखकर इतनी खूबसूरती, इतनी हालेलुया सुंदरता मैं देख रहा और मेरे शरीर प्राण उसकी अभिलाषा बनकर हालेलुया और उसकी आमीन हालेलुया उसमें आमीन हालेलुया मिट जाते हैं। हालेलुया उसकी घोषणा आनंद के मगन हो जाता, आनंदित हो जाते, मगन हो जाते। ग्लोरी टू हालेलुया। किसी के नाम हे सेनाओं की यहोवा, हे मेरे राजा, हाँ मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में हाँ आमीन हालेलुया ആമേൻ. ആശ്രയിപ്പാൻ ഒരേ ഒരു സ്ഥാനം, ഭയപ്പെടാതെ ആശ്രയിപ്പാനുള്ള ഒരേ ഒരു സ്ഥാനം, ഭയപ്പെടാതെ ആശ്രയിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനം, ആ കർത്താവിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ ഉപസ്ഥിതി, ആ കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠം, അവൻ്റെ അരികിൽ അവനോട് ചേർന്ന് അവൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നമുക്ക് ഭയമില്ലാതെ ഹല്ലേലൂയ അവനോട് ചേർന്നിരിക്കും. നമ്മുടെ ഭയം അവിടെ നീങ്ങിപ്പോവില്ല. ഈ ലോകത്തിൽ നാം എവിടെയെല്ലാം ചെന്ന് ആശ്രയിക്കാൻ ചെന്നാൽ अल्पम കഴിയുമ്പോൾ ഭയമുണ്ടാകും. इस जगत में किसी भी जगह जाओ, कहीं भी जाओ, किसी का भी आप आश्रय ले लो, क्षण भर के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको डर लगे, क्या वो डराएगा? लेकिन मेरा परमेश्वर किसी को डराता नहीं। जिसका डर है उसके पास जो आते हैं, उसका डर को, उसकी भय को निकाल देते हैं अपनी भय के बाद। हालेलुया हालेलुയ. അതുകൊണ്ട് വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. 4-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ 4, 5 അതുപോലെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ 3 ഭാഗ്യാവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു. 3 धन्य अवस्था के बारे में, धन्य व्यक्ति के बारे में आमीन हालेलुया इस भजन संहिता के अंदर हम देख सकते हैं. उसकी पहली हालेलुया धन्य व्यक्ति यह है आमीन हालेलुया 14 कला. क्या ही धन्य है तेरी भवन में रहते हैं, हाँ निरंतर करते रहेगा. ഇവിടെ പറയുന്നത് നിന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ നിന്നെ നിത്യം സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തെ നിത്യം സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. क्या ही धन्य है जो तेरे भवन में रहते हैं, वो तेरी स्तुति निरंतर करता रहेगा. परमेश्वर के भवन में जो व्यक्ति रहते हैं, ये पुराने नियम की बातें हैं, भक्त ने लिखा है. लेकिन आज नया नियम के अनुसार हम परमेश्वर का मंदिर है. പുരാണ നിയമമേ പഴയ നിയമത്തിൽ ഭക്തന്മാർ ആലയത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ നമ്മെ തൻ്റെ ആലയമാക്കി മാറ്റി. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിച്ച്, കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്ത് വസിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായി മാറി. हम खुद परमेश्वर का मंदिर बन गया. पुराना नियम में उस आलय के अंदर, उस मंदिर के लिए यात्रा के सफर में हमें हालेलुया यात्रा के समय ये भक्त लोग गीत गाते तेरी मंदिर में जो वास करते हैं वो व्यक्ति, वो लोग धन्य है. आमीन.
और निरंतर तेरी स्तुति करेगा। हम नया नियम की कलीसिया में और आप उन लोगों से भी अधिक से अधिक धन्य व्यक्ति, क्योंकि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब आ गया है। इतना ही नहीं, हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता। हालेलुया। എത്രമാത്രം സ്തുതിച്ചാൽ നമുക്ക് മതി വരും. പഴയ നിയമത്തിൽ ആലയത്തിലേക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി അതിനകത്ത് ചെന്ന് വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പാടുമ്പോൾ, പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, നാം സ്വയം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായി മാറി. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ അകത്ത് കർത്താവ് സ്വയം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വയം അകത്ത് വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്ത് വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മന്ദിരം എന്ന ഈ ശരീരം, ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായ ഈ ശരീരത്തിൽ സ്തോത്രം, മുറുക്കിത്തുപ്പാനും വീടി വലിക്കാനും പുകയ്ക്കാനും മദ്യപിക്കാനും കള്ളു കുടിക്കാനും അടിപിടി ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയല്ല ഈ മന്ദിരം കർത്താവ് പണിതിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനകത്ത് വസിക്കുന്നവൻ, യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ തൻ്റെ 1-ാം ലേഖനത്തിൽ താൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനല്ലോ. സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായ കർത്താവ് നമ്മുടെ അകത്ത് വസിക്കുമ്പോൾ, സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന കർത്താവ് അവൻ നമ്മുടെ അകത്ത് വസിക്കുന്നു. തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നാം അതറിയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പഴയ നിയമത്തിലെ ഭക്തന്മാർ ആലയത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിലെ ഭക്തരായ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രാപിച്ച പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ മുഴുകൽ സ്നാനമേറ്റ ഒരു ദൈവ പൈതൽ, അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ്. അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ്. അവന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വർഗം തുറന്നത്. യോർദാൻ നദിയിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേൽക്കുമ്പോൾ, യേശു കർത്താവ് സ്നാനമേറ്റ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഉടനെ സ്വർഗം തുറന്നു. ഉടനെ സ്വർഗം തുറന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ശബ്ദം എന്താ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്? പരിശുദ്ധാത്മാ പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു. സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ ശബ്ദം, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവന് ചെവി. നാം ആർക്കാണ് ചെവി കൊടുക്കുന്നത്? നാം ചെവി കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയങ്ങളിലും, ഈ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി അതിഭയാനകമായി ഹല്ലേലൂയ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതിലൊരു പരിഹാരം വരാതെ വണ്ണം ജനം ഭയത്തിലും ഭാരത്തിലും കൂടി കഴിയുമ്പോഴും നാം ആർക്കാണ് ചെവി കൊടുക്കുന്നത്? ദൈവശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? यदि परमेश्वर की आवाज़ों को, परमेश्वर की वाणियों को सुनने के लिए क्या हम कान लगा सकते हैं? या हमारी हालेलुया हमारे कान कहीं और की बातों के लिए खोलते हैं क्या? അതുകൊണ്ടാണ് 2-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അവിടെ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നി, നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിക്കാൻ. കാരണം നിന്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ നീ നശിച്ചു പോകുന്നത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. സ്തോത്രം. നീ നശിച്ചു പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സകല മീഡിയകളിലൂടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഭിഷിക്തന്മാരിലൂടെ ഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. 24 മണിക്കൂറും മീഡിയകളിൽ ലൈവായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം അത് ഘോഷിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റെടുത്ത് അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട്. വചനം പറയുന്നു,
ജീവന്റെ വചനം, ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഭോഷത്വമാണ്. അത് വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് നിത്യജീവനാണ്. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനാണ്. എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം മുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം മുതൽ മുന്നോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നോഹയുടെ സമയം, അവിടെ മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ പാപം പെരുകി, മനുഷ്യന്റെ പാപം പെരുകി. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദൈവം മനുഷ്യനെ നിർമ്മിക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കൊണ്ട് ദൈവം അനുദപിച്ചു. ദൈവം അനുദപിച്ചു. എന്നിട്ട് നോഹയെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു. ആ തലമുറയിൽ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി, ഒരേ ഒരു കുടുംബം, നോഹയുടെ കുടുംബത്തെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. നോഹ അന്നത്തെ തലമുറയിൽ നീതിമാനും നിഷ്കളങ്കനും ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. മഴ പെയ്യും, ഞാൻ മഴ പെയ്യിക്കുമെന്ന് യഹോവയായ ദൈവം നോഹയോട് പറഞ്ഞു. നോഹയ്ക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല മഴ എന്താണെന്നുള്ളത്. നോഹയ്ക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല മഴ എന്താണ്. കാരണം നോഹ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യർക്കും അറിയില്ല മഴ എന്താണ്. മഴ പെയ്തിട്ടില്ല. നോഹയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, യഹോവയുടെ ആത്മാവ് സദാകാലം മനുഷ്യരോട് വാദിക്കുകയില്ല. ഇന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യരോട് സദാകാലം വാദിക്കുകയില്ല. അതിനൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന്, നിന്റെ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന്, നിന്റെ തരികട പരിപാടികളിൽ നിന്ന്, നിന്റെ ഹല്ലേലൂയ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മനസ്സിനെ തിരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. നീ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകുന്നത് എന്റെ അപ്പന് ഇഷ്ടമല്ല. കോരഹും കൂട്ടരും നശിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ട പുത്രന്മാർ യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ കയറി പിടിച്ചു. അവരെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നശിക്കണ്ട. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് വെളിപ്പാടുള്ളത്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, അവർ നിമിത്തം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. അവരിൽ കൂടെ കണ്ടു, ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ കൂടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. രക്തത്താൽ ജയം, രക്തത്താൽ ജയം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സദാകാലവും മനുഷ്യരോട് വാദിക്കുകയില്ല. വാദിക്കുകയില്ല. ദൈവം ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നു എങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇത് നിന്നു പോകുവാൻ അധികം സമയമില്ല. കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം, ദൈവത്തിന്റെ കാഹളധ്വനി വാനമേഘങ്ങളിൽ മുഴങ്ങുവാൻ സമയമായി. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നലേക്കാൾ അധികമായി ഇന്ന് ഞാൻ എൻ പ്രിയൻ നാടിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഘോഷിക്കും, ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കും. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ്, നിന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അവർ നിന്നെ നിത്യം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. നാം അവന്റെ ആലയമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിച്ചു കർത്താവിന് വസിക്കത്തക്കവണ്ണം ഹൃദയത്തിലെ പാപക്കറകളെ എടുത്തു കളഞ്ഞ് ക്ഷമിച്ച്, ക്ഷമ പ്രാപിച്ച്, പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ച്, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സകലവിധമായ വക്രതകളും കുടിലബുദ്ധിയും എടുത്തു ദൂരക്കളഞ്ഞ് ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതുമനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട്
ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ നീ നിന്റെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ അകത്ത് വരും. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നിന്നെ ശക്തനായി ശക്തയായി നിന്നെ ഉപയോഗിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ദൈവത്തെ നിത്യം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ നിത്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആരെല്ലാം തടസ്സം നിന്നാലും, ആരെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ കഴുത്ത് വെട്ടി കളഞ്ഞാലും, ആരെല്ലാം തല്ലിയാലും, ഇത് ചാകാത്താലും ഹല്ലേലൂയ വചനമാണിത്. ഹല്ലേലൂയ. ആരെല്ലാം തടസ്സം നിന്നാലും വചനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല. പ്രസംഗിച്ച സ്തെഫാനോസിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി, പക്ഷെ വചനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രസംഗിച്ച അനേക ഭക്തന്മാരെ തടസ്സപ്പെടുത്തി, പക്ഷെ വചനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. प्रभु का वचन जितनों ने प्रचार किया, कई लोगों को रोक दिया, लेकिन वचन को रोक नहीं सकता. परमेश्वर की वचन को कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യവാൻ, അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം, पांचवी कला. क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाते हैं, वे जिनके सियों की सड़क की शुद्धि लेती है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ബലം നിന്നിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ദൈവത്തിൽ ബലപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻ. രണ്ടാമത്തത് ബലം, ദൈവത്തിൽ ബലമുള്ള, ദൈവത്താൽ ശക്തീകരിക്കപ്പെട്ട, ദൈവശക്തിയുള്ള, ദൈവശക്തി ഏറ്റെടുത്ത, ദൈവകൃപയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. എന്താ അവരുടെ പ്രത്യേകത? ദൈവത്തിൽ ബലപ്പെട്ടാൽ, എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിതബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിൻ. ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിതബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിൻ. എഫേഷ്യൻ chapter 6 verse 10. इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. हालेलुया. उदार हमधरा जगल प्रौढरिगधरा हमधरो जलधरघटക പ്രൗഢി. കർത്താവിൽ ശക്തിപ്പെടണം. ഒരു ദൈവ പൈതൽ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലല്ല ശക്തിപ്പെടേണ്ടത്. നിനക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകളിലല്ല നീ ശക്തിപ്പെടേണ്ടത്, ദൈവത്തിലാണ് ശക്തിപ്പെടേണ്ടത്. കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും നീ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ സകലത്തിലും അവൻ നിനക്ക് മുമ്പായി നടക്കും. നീ പോകുന്നിടത്ത് നിനക്ക് വഴി തുറക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ സിയോനിലേക്കുള്ള പെരുവഴികളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മനസ്സിലാണ് ഇതുപോലുള്ള വഴികളുള്ളത്. അല്ലാത്തവർക്ക് വഴി തുറക്കത്തില്ല. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാത്ത, ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെടാത്ത ഒരുത്തനും ഹല്ലേലൂയ ഇതുപോലുള്ള പെരുവഴികൾ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വചനം സദൃശവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന് തൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും ചൊവ്വുള്ളതായി തോന്നുന്നു, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അവസാനമോ നാശമത്രയാകുന്നു. നാശമത്രയാണ്. മനുഷ്യന് തൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിക്കുന്ന സകല വഴികളും അവന് ചൊവ്വുള്ളതായി തോന്നുന്നു, നല്ലതെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അവസാനം നാശമല്ല. അതുകൊണ്ട്
അതുകൊണ്ടാണ് 2-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നത്, നീ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ यदि तुम मार्ग में नाश न हो तो पुत्र को चुनो, पुत्र को चुनो। Praise the Lord, hallelujah. പുത്രനെ ചുംബിപ്പീൻ. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് എത്ര സ്ഥാനമുണ്ട്? യേശു ക്രിസ്തുവിന് സ്ഥാനമില്ലാത്തവന്റെ ജീവിതം അർത്ഥശൂന്യമാണ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടതിങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ? രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് വിട്ട് സ്വന്തം വഴികളിൽ പോയാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നന്നായി പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ആ വ്യക്തി നഗ്നനാണ്. നഗ്നനെ കണ്ടാൽ ആളുകൾ കല്ലെറിയും. ഭ്രാന്തനാണ്. ഗദരദേശത്തിലെ ഒരു ഭൂതഗ്രസ്തനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ കിടപ്പ് ശവക്കോട്ടയിലായിരുന്നു, ശവക്കല്ലറകൾക്കിടയിലായിരുന്നു. അവൻ സ്വയം പോയി കിടന്നതല്ല. അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 6000 ഭൂതങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയതാണ്. 6000 ഭൂതമുണ്ടായിരുന്നു. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കുക. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വേദഭാഗം വായിക്കുക. അവൻ സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നവനായി. അവൻ നഗ്നനായിരുന്നു. അവന്റെ ശരീരത്തിൽ തുണിയുടെ ഒരു അംശം പോലുമില്ലായിരുന്നു. നഗ്നൻ. ഇത്രയുമല്ല, ആർക്കും അതുവഴി പോകാൻ പറ്റില്ല. അവൻ കല്ലെടുത്തറി. അവന്റെ സ്വഭാവം അതാ. അവനെ വെടിവെപ്പാൻ കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുകയാണ്. കർത്താവിനെ കണ്ട വഴി ഇവൻ ഓടി വന്നു ആരാധിപ്പാൻ യേശുവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ വീണു. യേശുവേ, മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്ര. അപ്പോൾ 6000 ഭൂതം ബാധിച്ചവനും യേശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വരും. ബാധിച്ചവനും പ്രശംസിക്കാൻ വരും. നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നെന്ന് പറയും. ഇവൻ ഓടി വന്നു. ഇവൻ നഗ്നനാണ്. ഇവൻ കല്ലെറിയുന്നവൻ. ഇവന്റെ കിടപ്പ് ശവക്കോട്ടയ്ക്കകത്താണ്, ശവക്കല്ലറകൾക്കിടയിലാണ്. ഒരു മുഴുഭ്രാന്തനെ പോലെ ഇവൻ ജീവിക്കുകയാണ് എത്രയോ നാളുകളായി. യേശു അവനുള്ള ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചു. അവനോട് പേര് ചോദിച്ചത്, എന്താ അതിൻ്റെ പേര്? ലഗിയോൻ. ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹിന്ദിയിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഹം ബഹുത്ത് ഹൈ, ഹം അക്കേലാ നഹീ, ഹം ബഹുത്ത് ഹൈ, ഹം സേനാ ഹൈ. ഒരു മിലിറ്ററിയുടെ ഒരു ചുണ്ട്, ഒരു വിങ് മുഴുവൻ 6000 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു മിലിറ്ററിയുടെ വിങ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ലഗിയോൻ. റോമൻ പട്ടാളത്തിൽ. ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. യേശു അവനെ കണ്ടു, അവനുള്ള ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചു. അശുദ്ധാത്മാവേ, അവനെ വിട്ടുപോകും.
അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ സുബോധമുള്ളവനായി മാറി. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സുബോധമില്ലാത്ത വേറൊരുത്തനുണ്ട്. ഒരപ്പന് 2 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഇളയവൻ അപ്പനോട് തൻ്റെ സ്വത്തെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പോയി. കാരണം വളരെ നാളുകളായി താൻ അപ്പൻ്റെ പുറകെ നടക്കുക. എൻ്റെ സ്വത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് വേണം. നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് അപ്പൻ അതങ്ങ് കൊടുത്തു. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിലൊരു ദൂത് ഞാൻ പറയാം. ഇന്ന് പലരുടെയും പല പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ല, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. നീ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ അത് സാധിച്ചു കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നീ പറയുന്നത് ദൈവഹിതമായിരുന്നു എന്നാണ്. നിർബന്ധ പ്രാർത്ഥനകൾ, അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ പലരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവഹിതപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവഹിതപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത്. നാം ദൈവഹിതപ്രകാരം എന്ത് യാചിച്ചാലും അവൻ നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവനോടുള്ള ധൈര്യമാകുന്നു. അപ്പൻ്റെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി നിർബന്ധം പിടിച്ചു വാങ്ങി അപ്പൻ കൊടുത്തു. അവൻ പോയി, എല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു. കോട്ടും സ്യൂട്ടും ധരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയവൻ, 1-ാം ദിനം AC കാറിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയവൻ, നാളുകൾ കഴിഞ്ഞും മടങ്ങി വരുമ്പോൾ പുതുതുണിക്കും മറുതുണിയില്ലാതെ, എൻ്റെ പച്ച ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അടിവസ്ത്രം മാത്രമിട്ട് ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രാകൃതനായി പന്നിക്കൂട്ടത്തിൽ കിടന്നവൻ, നാറ്റം വമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പന്നികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാളവര കഴിക്കേണ്ടി വന്നവൻ, അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒന്നിനും മുട്ടില്ലായിരുന്നു. അവൻ അവിടെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. വാളവര വലിച്ചു വാരി വായിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ അവനെ തിന്നാൻ അനുവദിക്കില്ല. അന്നേരം അവന് സുബോധം വന്നു. അവിടെ എഴുതിയ അവന് സുബോധം വന്നിട്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അനേകർക്കും ഇതുപോലെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട പന്നിയുടെ വാളവരയ്ക്കകത്ത് കൈയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത സുബോധം വന്നെങ്കിലേ ഉണ്ടാകൂ. അവന് സുബോധം വന്നപ്പോൾ അവൻ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ മടങ്ങി വന്നു. അവൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭവനത്തിൽ അവൻ മടങ്ങി വന്നു. അവൻ ആരാധനയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. അവൻ ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. യേശുവിന് അധികാരമുള്ള നാമത്താൽ, രക്തത്താൽ, വചനത്താൽ ക്ഷയപ്പെടും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഗദർദേശത്തെ ഭൂതഗ്രസ്തനെ, അവനിലുള്ള അശുദ്ധാത്മാവിനെ 6000 ഭൂതത്തെ യേശു ശാസിച്ചു. അതവനെ വിട്ടുപോയി. അവൻ സുബോധമുള്ളവനായി, വസ്ത്രം ധരിച്ചവനായി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. പല പാപപ്രവൃത്തികൾക്കും കാരണം നിന്റെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു? ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമല്ലാത്തത് പിടിച്ചു വാങ്ങി. ദൈവഹിതമില്ലാത്ത വഴികളിൽ നീ പോയി. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, നീ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകുന്ന
പോകാതിരിപ്പാൻ പുത്രനെ ചുംബിപ്പിൻ. പുത്രനെ ചുംബിപ്പിൻ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ദൈവത്തിന് മഹത്വം. പ്രമാണ ശബ്ദ രാജകാലഘടകപ്രതി ബലം നിന്നിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിതബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ സിയോനിലേക്കുള്ള പെരുവഴികളുണ്ട്. കർത്താവിൽ ബലപ്പെടാൻ കഴിയുമോ? കർത്താവിൽ ശക്തിപ്പെടാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ? സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം 84:12. देखो, 3-ामത്തെ भाग्यवान, तीसरा धन्य व्यक्ति के बारे में यहाँ लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखते हैं. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. എന്തൊരു ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണല്ലേ. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒട്ടനവധി ഭാഗ്യവാന്മാരെ കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നു, പറയുന്നു. 1-ാം സങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്, സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഏതാണ് ആ ഭാഗ്യവാൻ? ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ, പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെ, പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെ, യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം രാപ്പകൽ നിനക്ക് ദൈവത്തിലാശ്രയം, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം എങ്ങനെ വായിക്കും? വായിക്കുകയല്ല. जिस व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए विलंब करते हैं या नहीं भरोसा रखते हैं, उस व्यक्ति कभी परमेश्वर की वचन को नहीं सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी भरोसा कहीं और है. तो संसारीय बातों में है, दुनियादारी बातों में है. ബൈബിൾ പറയുന്നു, ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹിതനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാകുന്നു. ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാണ്. यदि संसार की जगत की प्रेमी बनना चाहते हैं जो व्यक्ति, वो परमेश्वर का दुश्मन है. അതുകൊണ്ട് വചനം മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നത് 1-ാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് അല്ലേ? പഠിയേ, ഹിന്ദി में പഠിയേ. भजन संहिता 1. क्या ही धन्य है वो पुरुष वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मार्ग में खड़ा होता और चर्चा करने वालों की मंडली पर न बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ധ്യാൻ करता रहता है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറും ദൈവവചനമല്ലാതെ ഈ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിക്കും ഒരു ചിന്തകൾക്കും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മനസ്സിലാണ് സിയോനിലേക്കുള്ള പെരുവഴികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. सेनाओं का परमेश्वर जो तुझ
पर भरोसा रखता है वो व्यक्ति ദൈവത്തിന്റെ വചനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പ്രകാശിത വാക്യ उसकी पहला अध्याय की 14 कला प्रकाशित वाक्य पहला चैप्टर 1 वर्ड 4 चार कलाम 4 अरे 4 वर्ड 4 यूहन्ना की ओर से हाँ इस भविष्यवाणी वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है ഇങ്ങനെ പറയുന്ന യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ പത്മോസിന്റെ ഹല്ലേലൂയ അവസ്ഥയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പത്മോസ് ദ്വീപിൽ ആരും ആശ്രയിപ്പാൻ ഇടമില്ലാത്തിടത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് കണ്ട വെളിപ്പാട് കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ആത്മവിവശനായ യോഹന്നാൻ വന്ധ്യവയോധികനായ മനുഷ്യൻ ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചു ആത്മാവിൽ എന്താണ് എഴുതിയത് ധന്യ ഹേ उस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है ഈ പ്രവചന പുസ്തകത്തിലെ വചനത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഇതിനെ വായിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും കേൾപ്പിക്കുന്നവനും ഭാഗ്യവാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനുസരിക്കുന്നവനും ഭാഗ്യവാൻ जो धन्य है वो ही व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी की बातों को जो सुनता है और सुनाते हैं और इस पर जो लिखा हुआ है उसको जो करते हैं लिखा हुआ കേട്ടാൽ ഭാഗ്യമാണ് ഇത് കേൾപ്പിച്ചാൽ ഭാഗ്യമാണ് എന്നാൽ ഇത് അനുസരിച്ചാൽ ഇരട്ടി ഭാഗ്യമാണ് ഇത് അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് വിടുതൽ കേൾക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കേൾപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇത് അനുസരിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾവായിച്ചത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ जो व्यक्ति धन्य है जो दुष्टों की मार्ग पर नहीं चलता दुष्टന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ ഈ പാപിयों की मार्ग पर ना खड़ा रहता പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെ ना ठट्ठा करने वालों की मंडली पर ना बैठता പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാത്ത यदि परमेश्वर की वाणियों को न्याय प्रमाणते रापगल ध्यानिക്കുന്നവൻ परमेश्वर की व्यवस्था को दिन रात मनन करने वाला अध्ययन करने वाला हर समय हर घड़ी वो व्यक्ति धन्य वचനം വരുന്ന കർത്താവിൽ ശക്തിപ്പെടുവിൻ അമിതബലത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുവിൻ നമ്മുടെ ആശ്രയം കർത്താവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ ഒരു വാക്യം കൂടി വായിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ 84:11 क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है यहोवा अनुग्रह करेगा वो महिमा देगा और जो लोग खरे चाल चलते हाँ अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ ഭാഗം യഹോവയായ ദൈവം സൂര്യനും പരിചയമാകുന്നു യഹോവ കൃപയും
മഹത്വവും നൽകുന്നു. നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് അവനൊരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല. खरी चाल चलने वालों के लिए कोई भी भलाई, कोई भी आशीष परमेश्वर रुकेगा नहीं, रख नहीं. വക്രത മാറ്റിവെക്കണം. ചിലരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും, നാട്ടിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, വടിവെക്കുന്നിടത്ത് കുട വയ്ക്കുന്നു. നേരോടെ നടക്കണം. നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും മുടക്കില്ല. 112 संकीर्तनम भजन संहिता 112 की कलाम पढ़कर हम प्रार्थना करें. भजन संहिता 112 भजन संहिता 112 का 4 कलाम. सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है. वो अनुग्रह दयावन നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉദിക്കും. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. തരികട പരിപാടി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം ഉദിക്കത്തില്ല. ഉള്ള വഴി കൂടിയാണ്. തരികട പരിപാടികൾ മാറ്റിവെച്ച് നേരോടെ നടന്നാൽ. എഫെസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 11 മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. സത്യമരക്കി കെട്ടിക്കൊണ്ട് നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചു സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ചെരുപ്പ് കാലിലിട്ടുകൊണ്ട് തയ്യാറെടുപ്പ്, രക്ഷയുടെ ശിരസ്ത്രം, വിശ്വാസമെന്ന പരിച, ആത്മാവിൻ്റെ കിടാത്ത വാൾ, പ്രാർത്ഥന എന്ന ആയുധത്തോടുകൂടി സകല പ്രാർത്ഥനയാലും നേരോടെ പോയാൽ ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉദിക്കും. ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉദിക്കും. അവൻ ഇരുട്ടിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വെളിച്ചം ഉദിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടി വെളിച്ചം ഉദിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം, ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉദിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ്. വചനം പറയുന്നു, നിന്റെ വചനം എൻ്റെ കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാണ്. तेरा वचन मेरे मार्गों के लिए दिया और मेरे पैरों के लिए दीपक. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കും, അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു. വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു, ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല. നിന്നെ ഒരു നാളും ഇരുളിന് പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. യഥാർത്ഥമായ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ഇരുളിന്, അന്ധകാരത്തിന് പിടിച്ചടക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം വെളിച്ചം അവനിൽ വസിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇരുൾ എങ്ങനെയാണ് കയറി വരുന്നത്? വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇരുൾ കയറി വരുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കായി തോന്നുക. അവിടെ അവർക്ക് വഴി തുറക്കത്തില്ല, അവർക്കൊന്നും കാണത്തില്ല. വഴി അന്ധനെ പോലെ തപ്പിത്തളഞ്ഞ് നടക്കും. ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെടാതെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആലോചനയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുവാൻ, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ, ദൈവത്തിൽ ബലപ്പെടുവാൻ. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ജീവന വിശുദ്ധിയുമുള്ള ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാഥൻ വാനമേഘത്തിൽ വരുമ്പോൾ, ആ കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ കയറി വരുവിനെന്നുള്ള ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ, കടന്നു ചെല്ലുവാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യാശയുള്ളവരായി മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും. ആ ദൈവകരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളോട് ഇടപെട്ടെങ്കിൽ, ഈ വചനം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചെങ്കിൽ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിടപെട്ട്
തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ആകയാൽ സകല ദുഷ്ടതയും വ്യാജഭാവവും വെടിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മായമില്ലാത്ത വചനം എന്ന പാൽ കുടിക്കുവാൻ വാഞ്ചിപ്പിൽ എന്ന് പത്രോസ് മുന്നറിയിപ്പ് തരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാനുള്ള അതനുസരിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം हाथों में समर्पण हालेलुया। हम गाएंगे ആലോചന പ്രകാരം എന്നെ പണിയണം. കർത്താവേ, നിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ഞാനാകേണ്ടതിന്, നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാനാകേണ്ടതിന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ പ്രവർത്തിക്കണമേ. हालेलुया। तेरे ही समान मेरे जीवन में तू काम कर, जैसा तू चाहे वैसा मैं बन जाऊँ। हालेलुया। ताकि मैं मिट्टी ही हूँ, मैं स्मरण रखता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, माफ करने की बात करते समय के लिए धन्यवाद। जब से तेरे चरणों पर हम आए तब से लेकर अभी इसी घड़ी तेरे हजूरी में बैठकर तेरी स्तुति आराधना महिमा करने के लिए, तेरे सामर्थ्य वचन को घोषणा करने के सीखने के लिए तूने हमें सहायता की। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। കർത്താവേ, പകൽക്കാലം നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ ആരാധിപ്പാൻ ആത്മാവിലും സത്യത്തിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നവൻ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഘോഷിക്കുവാൻ, കേൾക്കുവാൻ, പഠിക്കുവാൻ തന്നവൻ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. आज सुबह के समय अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना है, वचन सुना है, ग्रहण किया है और एक जीवन के अंत कार्य कर। आमीन। आज विश्व भर में, देश भर में, आमीन, जहाँ जहाँ घर घर की में जो आराधना सभा होता है, आमीन प्रभु के हर एक परिवार को आशीष कर, हर एक मसीह परिवार के लिए हम धन्यवाद करते, हर एक तेरे संतों के लिए हम धन्यवाद करते, अभिषेकों के लिए, उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद करते, हमारे देश के लिए, हमारे हालेलुया, हमारे शहरों के लिए हम धन्यवाद करते। आमीन। हालेलुया। എല്ലാ ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. പകൽക്കാലം ഹല്ലേലൂയ പ്രഭാതം മുതൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധ ആരാധനകൾ ഭവനങ്ങളുടെ
നടക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. വിദേശത്തിന് അനുഗ്രഹമായി, വിദേശത്തിന് വിടുതലായി പിതാവിന്റെ കൃപ പകരേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥന ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കും. ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ട ദൈവവചനത്തിനായി സ്തോത്രം. വചനം ഹൃദയങ്ങളെ കീറി മുറിച്ച് സത്യമതികളെ വേർപെടുപ്പിക്കുന്നത് ഉറച്ചു ചെല്ലുന്ന മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം, സ്വർഗത്തിലെന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന വചനം, ഇരുവായുധരുടേത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ള വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണം. എൻ്റെ വചനത്താൽ ഞങ്ങളെ വെടിപ്പാക്കണം, ഞങ്ങളെ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കണം. ചെത്തേണ്ടിടത്ത് നീ ചെത്തണം, വെട്ടേണ്ടിടത്ത് നീ വെട്ടണം. काटना है तेरे वजन से जो छेदना है कार्य जैसा तू चाहे वैसा तू हमें बना दे, ताकि तू कुम्हार है हम मिट्टी है इस पर आपकी हाथों में सारे आदर मान महिमा मसीह के नाम। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हर एक प्रियजनों के साथ, आज विश्व भर देश में होने वाले हर एक भवन की आराधना सभाओं के साथ, हर एक संतों के साथ मसीह यीशु की आमीन दूसरी आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको छुटकारा देने वाले, उद्धार देने वाले परमेश्वर की हम महिमा करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन यीशु। Praise the Lord. सबको आशीष दे। God bless you. God bless you. God bless you.